ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯನಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಸಾಧನಾ ಪಾದವನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಂಗಲ ಓದಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು 55 ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ತ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಓದ್ಲ ಸೂತ್ರ. ಸಾಧನಾ ಪಾದಃ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೇ ಸಾಧನಾ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಪಾದಃ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥ. ಒಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ? ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ. ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ. ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ. ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಾಃ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಃ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಾಃ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಃ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಾಃ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಃ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುತ್ತರೇಷಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತತನುವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುತ್ತರೇಷಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತತನುವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮುತ್ತರೇಷಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತತನುವಿಚ್ಛಿನ್ನೋದಾರಾಣಾಂ. ಅನಿತ್ಯಾಶುಚಿ ದುಃಖಾನಾತ್ಮಸು ನಿತ್ಯಶುಚಿ ಸುಖಾತ್ಮಖ್ಯಾತಿಃ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅನಿತ್ಯಾಶುಚಿ ದುಃಖಾನಾತ್ಮಸು ನಿತ್ಯಶುಚಿ ಸುಖಾತ್ಮಖ್ಯಾತಿ ಅವಿದ್ಯಾ. ಅನಿತ್ಯಾಶುಚಿ ದುಃಖಾನಾತ್ಮಸು ನಿತ್ಯಶುಚಿ ಸುಖಾತ್ಮಖ್ಯಾತಿ ಅವಿದ್ಯಾಖ್ಯಾತಿಃ ಅವಿದ್ಯಾ. ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತ್ಯೋಃ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಏವ ಅಸ್ಮಿತಾ. ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತ್ಯೋಃ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇತಿ ಇತ್ಯೇವ ಇಲ್ಲ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇತಿ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇವ ಅಸ್ಮಿತಃ. ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇವ ಅಸ್ಮಿತಾ. ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತ್ಯೋರ್ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇವ ಅಸ್ಮಿತಾ. ದೃಗ್ದರ್ಶನ ಶಕ್ತ್ಯೋರ್ ಏಕಾತ್ಮತಾ ಇತಿ ಇವ ಅಸ್ಮಿತಾ. ಸುಖಾನುಶಯೀ ರಾಗಃ. ದುಃಖಾನುಶಯೀ ದ್ವೇಷಃ. ಸ್ವರಸವಾಹಿ ವಿದುಷೋಪಿ ತಥಾರೂಢಃ ಅಭಿನಿವೇಶಃ. ಸ್ವರಸವಾಹಿ ವಿದೋಷೋಪಿ ತಥಾರೂಢೋ ಅಭಿನಿವೇಶಃ. ಸ್ವರಸವಾಹಿ ವಿದೋಷೋ ಅಪಿ ತಥಾರೂಢೋ ಅಭಿನಿವೇಶಃ. ತೇ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವಹೇಯಾಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಃ. ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः. ज्ञानहेयाः तद्वृत्तयः. क्लेशमूलः कर्माशयः दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः. क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः. सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः. सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः.
ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ते क्लादपरिताप फलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ते ह्लाद ते क्लादपरिताप फलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्छ दुःखमेव सर्वं विवेकिनः परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययोः संयोगः हेयहेतुः दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगा अपवर्गार्थं दृश्यं प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगा अपवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि विशेषा अविशेष लिंगमात्रा लिंगानि गुणपर्वाणि विशेषा अविशेष लिंगमात्रा अलिंगानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽभिप्रत्ययानुपश्यः द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यायन पश्यः प्रत्ययानुपश्यः द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थः एव दृश्यस्यात्मा तदर्शः एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् कृतार्थं प्रति नष्टम् अपि अनष्टं साधारणत्वात् कृतार्थ प्रति नष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुः अविद्या तस्य हेतुः अविद्या तदभावात् संयोगाभावः हानं तदृशेः कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशे कैवल्यम् तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिः अविप्लवा हानोपायः विवेकख्यातिः अविप्लव हानोपायः विवेकख्यातिः अविप्लव हानयोपायः अविप्लवा हानोपायः हानोपायः विवेकख्यातिः अविप्लव हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः योगाङ्गनानुष्ठान योगाङ्ग अनुष्ठान अनुष्ठानात् अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः ज्ञानदीप्तिः अविवेकाख्यातेः आविवेकख्यातेः आविवेकाख्यातेः विवेकख्यातेः विवेकादीर्घ इल्ल विवेकख्यातेः विवेकख्यातेः हाँ योगाङ्ग अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिः आविवेकख्यातेः आविवेकाख्यातेः
अविवेकख्यातेः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अष्टावंगानि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः यमाः अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह अस्तेय यमाः अस्तेय अस्तेय अहिंसा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः जाति देश काल जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमाः महाव्रतम् जातिदेशकाल समयान् अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतं जातिदेशकाल समयान् अनवच्छिन्नान् समयान् समय अनवच्छिन्नाः समय अनवच्छिन्न जातिदेशकाल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्का हिंसादयः कृत कारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः मृदु मध्याधिमात्राः दुःखाज्ञानानन्तफलाः इति प्रतिपक्षभावनम् वितर्क हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदुमध्यादिमात्रा दुःख दुःख दुःखा अज्ञान अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् वितर्क हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभक्रोध मोहपूर्वक मृदुमध्यादिमात्रा दुःख अज्ञान अनन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्था संबोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्था संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैः असंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैः असंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इन्द्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वान् च सत्यशुद्धि समानस्मै सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इन्द्रियजय इन्द्रिय इन्द्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र
एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च योग्यत्वानि च योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमः सुखलाभः संतोषादनुत्तमः सुखलाभः संतोषादनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धि क्षयात् तपसः कायेन्द्रिय सिद्धिः अशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखासनम् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टः दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः वाक्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारः इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्येन्द्रियाणां ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां ततः परमावश्यतेन्द्रियाणां सरि परमा पश्यते वश्यते पश्यतेन्द्रियाणां सरि ಇಂದ್ರಿಯಾಣಂ ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ ಸಮಾಧಿ ಪಾದದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಈಗ ಸಾಧನ ಪಾದದ ಈ 2ನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ 55 ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ. 55 ಸೂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯ ಸಮೇತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಾಧಿ ಪಾದವು ಆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಆ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 51 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ವಿಚಾರ, ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ವೃತ್ತಿಗಳ ವಿಧಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಅದರ ವಿಭಾಗಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಮೃದು, ಮಧ್ಯ, ಅಧಿಮಾತ್ರ ಎಂಬಂತಹ 3 ವೈರಾಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು,
ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಬೀಜ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬೀಜ ಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈಗ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ, ಈ 3 ಸೇರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳು ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪುನಃ ಇವು 3 ಮಾತ್ರ ಪೃಥಕ್ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವು 3 ಯೋಗದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಗೊತ್ತಿರಾ ಸರ್? ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಃ ನಾ ತಪಸ್ವಿನೋ ಯೋಗಃ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಃ ಕಥಂ ವ್ಯುತ್ಥಿತ ಚಿತ್ತೋಪಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯೇದ್ ಆರಭ್ಯತೆ. ಸ್ಯಾದಿತ್ಯೇತದ್ ಆರಭ್ಯತೆ. ನಾ ತಪಸ್ವಿನೋ ಯೋಗಃ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಅನಾದಿಕರ್ಮ ಕ್ಲೇಶವಾಸನಾ ಚಿತ್ತ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತ ವಿಷಯಜಾಲ ಚಾಶುದ್ಧಿಃ ನಾಂತರೇಣ ತಪಃ ಸಂಭೇದಮಾಪದ್ಯತ ಇತಿ ತಪಸ ಉಪಾದಾನಂ ತಚ್ಚ ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಂ ಅಬಾಧಮಾನಂ ಅನೇನ ಸೇವ್ಯಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಃ ಪ್ರಣವಾದಿ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಜಪಃ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಂ ವಾ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಂ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪರಮಗುರು ವಾರ್ಪಣಂ ಅರ್ಪಣಂ ತತ್ಫಲ ಸನ್ಯಾಸೋ ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಃ. ಸಮಾಹಿತ ಚಿತ್ತನಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಥಂ ವ್ಯುತ್ಥಿತ ಚಿತ್ತಃ ಅಪಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಇತಿ ಏತತ್ ಆರಭ್ಯತೆ. ಈಗ 3 ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂದ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನ ಮಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೋ, ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾರೋ, 6 ಋಕ್ಷುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 6 ಋಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇರ್ ಯೋಗಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಸೀವ ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖ ಇದೆ. 6 ಋಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವವನು. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯುಂಜಾನ. ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು, ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವವನು, ಅವನು ಯುಂಜಾನ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯುಂಜಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇನ್ನು 3ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರೂಢ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಈ ಆರೂಢನಾದಂಥವನು ಸಮಾಧಿಯ
ಫಲವನ್ನ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ 3 ಯೋಗಿಗಳ ಅಥವಾ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಆರುರುಕ್ಷು ಮತ್ತು ಯುಂಜಾನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರುರುಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇರ್ ಯೋಗಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ. ಯಾರು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಆರುರುಕ್ಷ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಜಸ್ತಮೋ ಮಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಸತ್ವದ ಕಡೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರುರುಕ್ಷೋರ್ ಮುನೇರ್ ಯೋಗಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಶಮಃ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಯತೆ. ಅವನು ಯೋಗಾರೂಢ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ. ವಸ್ತುತಃ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಈ 3 ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಈ 3ನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಾನಿ ನಿಯಮಾಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಮ ನಿಯಮ. ನಿಯಮ ಎಂಬುದು 2ನೇ ಯೋಗಾಂಗ. 2ನೇ ಯೋಗಾಂಗವಾದಂತಹ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ಈ ಕೊನೆಯ 3 ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಈ 3 ಕೂಡ ನಿಯಮದ ಅಂಗಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೂ ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಇವು ಮಂದ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೋಗದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನಗಳೇ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗಗಳು. ಈ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನ, ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನಗಳು. ಈ 3ನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ಅತಪಸ್ವಿನಃ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಅತಪಸ್ವಿನಃ ಯೋಗ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ತಪಸ್ಸು ಯೋಗಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಪುನಃ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚಮಾರ್ಜವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪೋಚ್ಯತೆ. ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಹಿತಂಚಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂ ಚೈವ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ತಪೋಚ್ಯತೆ. ಮನಃ ಪ್ರಸಾರ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಮಾತ್ಮವಿನಿಗ್ರಹಃ ಭಾವಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತತ್ ತಪೋ ಮಾನಸಮುಚ್ಯತೆ. ಶಾರೀರ ತಪಸ್ಸು, ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನಸ ತಪಸ್ಸು, 3 ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ ಅತಪಸ್ವಿನಃ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಈ ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಶರೀರ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಈ 3 ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಕ್ಲೇಶ ವಾಸನಾ ಚಿತ್ತ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತ ವಿಷಯಜಾಲ ಚ ಅಶುದ್ಧಿ ನ ಅಂತರೇಣ ತಪಸಃ ಸಂಭೇದಂ ಆಪದ್ಯತೆ ಇತಿ ತಪಸಃ ಉಪಾದಾನಂ. ಈ ತಪಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಕ್ಲೇಶ ವಾಸನಾ ಚಿತ್ತ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತ ವಿಷಯಜಾಲ ಚ ಅಶುದ್ಧಿ.
ಈ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಲಗಳು ಅಶುದ್ಧಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನ ಅಂತರೇಣ, ಅಂತರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ತೇನ ವಿನಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನ ಅಂತರೇಣ ತಪಃ ಸಂಭೇದಂ ಆಪದ್ಯತೆ. ಈ ಚಿತ್ತ ಮಲಗಳು, ಚಿತ್ತ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ತದ ಅಶುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇತಿ ತಪಸಃ ಉಪಾದಾನಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾದಾನಂ ನಾಮ ಸ್ವೀಕೃತಿ. ಈ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ತಪಸ್ಸು. ತಚ್ಚ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನಂ ಅಬಾಧಮಾನಂ ಅನೇನ ಸೇವ್ಯಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ತಚ್ಚ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನಂ, ಈ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಕರ್ಮವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರ ಕೈವಲ್ಯ ಸಾಧಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕರ್ಮವು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೈವಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ತಚ್ಚ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನಂ ಅಬಾಧಮಾನಂ, ಈ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನ ಬಾಧ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನವು ಅಬಾಧಮಾನಂ ಅನೇನ ಅಬಾಧಮಾನೇನ ಆಸೇವ್ಯಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದನವು ಯೋಗಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಧಾನವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಚಿತ್ತ ಮಲ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಚಿತ್ತ ಮಲವನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಣವಾದಿ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಜಪಃ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವಾದಿ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆನ್ಮಾ ಪ್ರಮದಃ, ತೈತ್ರಿಯೋಪನಿಷತ್ತು. ಪ್ರಣವಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪವನ್ನ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜಪವು ವಿಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಣವಾದಿ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಜಪಃ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಣವ ಜಪವನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯು ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ವಿಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಣವ ಜಪವನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. ಎರಡನೇದು ತಸ್ಯ ವಾಚಕ ಪ್ರಣವ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಸ ಪೂರ್ವೇಶಾಮಪಿ ಗುರು ಕಾಲೇನ ಅನವಚ್ಛೇದಾತ್ ತಸ್ಯ ವಾಚಕ ಪ್ರಣವ. ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನ ವಾಚಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು, ನಿರುದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಣವ ಜಪದ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಣವ ಜಪವು ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ದೇವತಾ ಜಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಂ ವಾ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಣವ ಜಪದ ಪಠಣ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಂ ವಾ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ, ಮನಸ್ಸು ಲೌಕಿಕ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿಚಾರ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದರಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಅಂತರಂಗದ ಕಡೆ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನು ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ, ಮೂರನೇ ಅಂಗ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ಪ್ರಣಿಧಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿ.
ನಾವು ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ, ಈ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯನ್ನ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನಂ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪರಮ ಗುರೌ ಅರ್ಪಣಂ. ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪರಮ ಗುರೌ ಅರ್ಪಣಂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಲಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯವು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನದ ಒಂದು ಸೂಚಕವೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೇತುರ್ಭೂಹು ಮಾತೆ ಸಂಗೋಸ್ತ್ವ ಕರ್ಮಣಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಫಲ ವಿಷಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಂಭಾವಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಇದನ್ನ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಪುರುಷ ಮದರ್ಪಣಂ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದ್ ಅಶ್ನಾಸಿ, ಏನು ಏನು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀಯೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ದಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಯದ್ ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ, ಇನ್ನು ಯಾವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು, ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಎರಡು ಫಲಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು, ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾನು ತಾನು ಎಂಬಂತಹ ಭಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಯೋಗದ ಬಹಿರಂಗ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಸಾಧನಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥ ಕ್ಲೇಶ ತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ, ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ, ಆ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಧಾರಾರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಹಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ. ಭಾಷ್ಯ ಓದ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಭಾಷ್ಯ ಓದ್ತೀರಾ? ಸಾರಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸರಿ. ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶ ತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ ಸಹ ಸ ಹಿ ಅಸೇವ್ಯಮಾನಃ
समाधिं भावयति क्लेशांश्च प्रतनुकरोति प्रतनूकृतान् क्लेशान् प्रसङ्ख्यान् अग्निना दग्ध बीजकल्पान् अप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति तेषां तनूकरणात् पुनः क्लेशैः अपरामृष्टा सत्व पुरुष अन्यथा मात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्त अधिकार प्रसवाय कल्पिष्यत इति. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥ ಕ್ಲೇಶ ತರೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ಸಮಾಧಿ ಭಾವನಾರ್ಥ, ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಕ್ಲೇಶ ತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ಕ್ಲೇಶ ತನೂಕರಣಾರ್ಥಶ್ಚ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಇದು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನೂಕರಣಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಪೂರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹಿ ಆಸೇವ್ಯಮಾನ. ಸಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ. ಆಸೇವ್ಯಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಸಮಾಧಿಂ ಭಾವಯತಿ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಫಲ ಅದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿ ಸಾಧಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಕ್ಲೇಶಾಂಶ್ಚ ಪ್ರತನೂಕರೋತಿ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ ಪಂಚಕ್ಲೇಶ. ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳು ತೆಳ್ಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ನಾಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಯೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಒಂದು ಹಾಡು, ಯೇಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ, ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ, ಶಾಶ್ವತ ಸುಖವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಹಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಾಂಶ್ಚ ಪ್ರತನೂಕರೋತಿ. ಪ್ರತನೂಕೃತಾನ್ ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾ ಅಗ್ನಿನ. ದಗ್ಧ ಭೀ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ಅದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಗ್ಧ ಕಲ್ಪಾನ್ ಅಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿಣ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಈ ಪ್ರತನೂಕೃತಾನ್ ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಪ್ರಸಂಖ್ಯ ಅಗ್ನಿನ. ಈ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಕಾರಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವು ಈ ಕ್ಲೇಶದ ತನೂಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ.
ದಗ್ಧ ಬೀಜಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾನ್ ಅಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿಣಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಹೇಗೆ ಸುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನ ದಗ್ಧ ಬೀಜದಂತೆ, ಸುಟ್ಟ ಬೀಜದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತನೂಕೃತಾನ್ ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನ ಅಗ್ನಿನ ದಗ್ಧ ಬೀಜ ಕಲ್ಪಾನ್ ಅಪ್ರಸವ ಧರ್ಮಿಣಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳು ಪುನಃ ಜನ್ಮಾಂತರಕಾರಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗವು ಸಮಾಧಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಖ್ಯಾನದಿಂದ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳು ದಗ್ಧವಾಗ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ತನ್ಮುಖೇನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲವು ಸಮಾಧಿಯವರೆಗೆ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೇಷಾಂ ತನೂಕರಣಾತ್ ಪುನಃ ಕ್ಲೇಶೈಃ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟಾಃ ಸತ್ವಪುರುಷ ಅನ್ಯತಾ ಮಾತ್ರ ಖ್ಯಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಮಾಪ್ತೌ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವಾಯ ಕಲ್ಪಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ತೇಷಾಂ ತರೂಕರಣಾತ್ ಪುನಃ ಕ್ಲೇಶೈಃ ಅಪರಾಮೃಷ್ಟಾಃ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಮೃಷ್ಟ, ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬಾಧಿಸದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಬಂಧನಗಳನ್ನ ಅವನು ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ವಪುರುಷ ಅನ್ಯತಾ ಮಾತ್ರ ಖ್ಯಾತಿ, ಸತ್ವಪುರುಷ ಅನ್ಯತಾ ಮಾತ್ರ ಖ್ಯಾತಿ, ಪುರುಷ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿವೇಕ ಖ್ಯಾತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಮಾಪ್ತಾಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವಾಯ ಕಲ್ಪಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಈ ಲೀನವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವು ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಕೃತೇ ಮಹಾನ್ ತತಃ ಅಹಂಕಾರ ತತಃ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾಣಿ. ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ, ಅಹಂಕಾರವು ಮಹತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮಹತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಪ್ರಸವು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಧಿಯು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಶಿಥಿಲ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದೆ. ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಾರಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗದ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಇನ್ನು ಕ್ಲೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಲೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಕೆ ಕ್ಲೇಶಾಃ ಕಿಯಂತೋ ವಾ ಇತಿ. ಅಥ ಕೆ ಕ್ಲೇಶಾಃ ಕಿಯಂತೋ ವಾ ಇತಿ.
ಹ್ಮ್. आविद्या आविद्या ಹ್ಮ್ अविद्या ಹ್ಮ್ अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः ಹ್ಮ್ क्लेशा इति पञ्चविपर्यया इत्यर्थः ते ते स्यन्दमाना गुणाधिकारं ಹ್ಮ್ दृढयन्ति परिणामम् अवस्थापयन्ति ಹ್ಮ್ कार्यकारण स्रोत उन्नमयन्ति परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा ಹ್ಮ್ कर्म विपाकं च चा अभि अभिनिर्भरन्ति ಹ್ಮ್ चा ಅಭಿ चाभिनिर्भरन्ति ಅಭಿನಿರ್ಹರಂತಿ ಇತಿ. निर्हरन्ति इति ಹಾ. ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ. ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ, ಈ ಐದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಕೇ ಕ್ಲೇಶಾಹ ಕಿಯಂತೋ ವಾ ಇತಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಯಾವುದು ಕ್ಲೇಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು 5 ಕ್ಲೇಶಗಳು. ಕ್ಲೇಶಾಹ ಇತಿ ಪಂಚ ವಿಪರ್ಯಯಾಹ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ಕ್ಲೇಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ? ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲೇಶ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶ. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷಣ, ಕ್ಲೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾಮಪದ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಲಿಷ್ಟ, ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಯ ಪಂಚತಯ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾಹ. ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಅಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ಲೇಶ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ನಾಮಪದವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೇಶಾಹ ಇತಿ ಪಂಚ ವಿಪರ್ಯಯಾಹ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿಪರ್ಯಯೋ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮತದ್ರೂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ. ಒಂದನ್ನ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಖಡ್ಗವನ್ನ ಹಾವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ವಿಪರ್ಯಯ. ಅನ್ಯಥಾ ಗ್ರಹಣಂ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ, ಇದನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಭ್ರಮ, ಪ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ವಿಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಜ್ಞಾನಂ, ಪ್ರಮ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಪ್ರಮ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮ. ಇನ್ನು ಭ್ರಮ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಭ್ರಮೆ. ಈ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಪರ್ಯಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯವೇ ಅವಿದ್ಯಾ. ಪಂಚಕ್ಲೇಶಾಹ ಇತಿ ಪಂಚ ವಿಪರ್ಯಯಾಹ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ 5 ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ವಿಪರ್ಯಯ ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. ವಿಪರ್ಯಯಾಹ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದಂತಹ ಈ 5 ತೇ ಸ್ಯಂದಮಾನಾಹ ಗುಣಾಧಿಕಾರಂ ದೃಢಯಂತಿ, ಪರಿಣಾಮಂ ಅವಸ್ಥಾಪಯಂತಿ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸ್ರೋತಂ ಉನ್ನಮಯಂತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅನುಗ್ರಹ ತಂತ್ರೀಭೂತ್ವಾ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಂಚ ಅಭಿನಿರ್ಹರಂತಿ. ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತೇ ಸ್ಯಂದಮಾನಾಹ, ಇವುಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುಣಾಧಿಕಾರಂ ದೃಢಯಂತಿ. ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೇ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಆದದ್ದು. ಈ ಭಾವನೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಹಂಕಾರವು ಅಥವಾ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಅವಿದ್ಯಾಸ್ಮಿತ ರಾಗದ್ವೇಷ ಅಭಿನಿವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನಿಂದ ಆದದ್ದು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ಈ ಭಾವನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣಾಧಿಕಾರಂ ದೃಢಯಂತಿ ಪರಿಣಾಮಂ ಅವಸ್ಥಾಪಯಂತಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಈ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಈ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾವವನ್ನ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಂ ಅವಸ್ಥಾಪಯಂತಿ, ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ತಾನೇ, ತನ್ನಿಂದ, ತನಗಾಗಿ. ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಅಹಂ, ಮಾಂ, ಮಯಾ, ಮಹ್ಯಂ, ಮಹ್ಯಂ, ಅಸ್ಮಾತ್, ಮಮ, ಮಯಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನಿಂದ, ತನಗಾಗಿ, ತನಗೋಸ್ಕರ, ತಾನೇ, ಈ ಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳ ಅನುರೂಪವಾಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ignorance is directly proportionate to selfishness. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಣಾಮಂ ಅವಸ್ಥಾಪಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸ್ರೋತಂ ಉನ್ನಯಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನ, ನಾನಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನಾನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅನುಗ್ರಹ ತಂತ್ರೀಭೂತ್ವ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕಂಚ ಅಭಿನಿರ್ಹರಂತಿ. ಈ ಕರ್ಮ ವಿಪಾಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಾನೇ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಈ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅವನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಂಧನವನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಾಧಕನಾದಂಥವನು, ಯೋಗಿಯಾದಂಥವನು ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ವಿಮುಖತೆಯನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಳ ಸೂತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಜಟಿಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಮಿತಿ ಮನ್ಯತೆ, ತಾನೇ ಕರ್ತೃ, ತಾನೇ ಭೋಕ್ತೃ, ತನ್ನಿಂದ, ತನಗಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವದಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದಾಗ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವು ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಹಸುವಿನ ಹಗ್ಗ, ಆ ಹಸು ಆ ಮರವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಷ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗ ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಹಸು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುತ್ತ ಹಾಕದ ಹಾಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪರಾಧೀನವಾಗಿರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಈ ಚಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಅಭಿಭೂತವಾದಾಗ, ಪರಾಭವಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಅವರು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಸಂಶಯಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದು ಸಮಾಧಿಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಯ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತಯ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿಪರ್ಯಯ, ವಿಕಲ್ಪ ನಿದ್ರಾ ಸ್ಮೃತಯ, 5 ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರದ 5 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗಲೂ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾ, ಅಸ್ಮಿತಾ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಭಿನಿವೇಶ, ಈ 5 ತಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 5 ಕೂಡ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಮಂಗಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನ ಮಾಡುವ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾಂ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣದು, ಸರಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಸುಮಾರು ಸುಭಾಷಿತಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು 150-200 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಗುರ್ತಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥೀಮು ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಅದೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನು ರಾಜ, ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂತರು, ಅವನ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಮೊದಲನ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ, ಇದು ಉತ್ತರಕಾಂಡದವರೆಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಎಲ್ಲೋ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸುಭಾಷಿತ. ರಾಮ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಹನುಮಂತ ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬರೋದು ರಾಜಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಹೇಗೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜನ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂತ್ರೆ 1-2 ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವಳು ತಾಟಕಿನೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶೂರ್ಪಣಖ ಒಂದು 5-6 ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸುಭಾಷಿತಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದೋ ಆ ಸುಭಾಷಿತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನೈತೆ, ಒಂಥರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವಿಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ. ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಸಿಕ್ಕದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ, ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಇದು ಅದು ಅದರದ್ದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ರಾಜನ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಕಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜನ ವಿಶೇಷತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-18 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ರಾಜನ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ.
ರಾಜಮನ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಹಾ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಾ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡುವುದು. ಮೊದಲು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಆರ್ಡರ್ ಅವಾಗ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನ. ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೈಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಲೋಕನೂ ಬರೆದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ, ಹೌದು ಸರ್. ಅದೇ ಸುಭಾಷಿತ ಬರಿಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವ ಸುಭಾಷಿತ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೇಜಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇದು ಧಾರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಡೋದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಮಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ 1940s ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯನವರು ಯಾರೋ ಬರ್ದಿರೋದು, ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದು 1940s ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 450 ಪ್ರತಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಉತ್ತರಾಖಂಡವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆರ್ಕೈವಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. 1940s ಅಲ್ಲೇ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೊಯ್ಟೆ ಇದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕಷ್ಟ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆದಾಗೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಸುಭಾಷಿತ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತದು. ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ಬರೋದೀಗ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ, ಅದು ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಕಳಿಸ್ಲಾ? ಒಂದು ಕಳಿಸಿ ಸರ್. PDF ಇದೆ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಳಿಸಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸಪ್ ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ 15 GB ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಲಿಂಕ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಳ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇನಾಗಲ್ಲ.
ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ 15 GB ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಬಟ್ ಕಳ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಅಲ್ಲೇನು ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಯುಮೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು 15 GB ಆಗೋಷ್ಟು ಇದೆಯಾ? 15 GB ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಂದು. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಅದನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಸಿಬಿಡುವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳ್ಸೋರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅದು, ಎರಡೆರಡು ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದೇ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಆತರ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.